हाँ जी विद्यार्थियों, तो बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, बहुत ही बड़ा बदलाव होया वा उन्हां विद्यार्थियों के लिए जिन्हां विद्यार्थियों ने 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ फाइनल बोर्ड के पेपर देने हैं। यह खबर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ध्यान नाल सुनियो। तो देखो एक बहुत ही बड़ा बदलाव होया वा तुहाडे जिहड़े हैगे पासिंग मार्क्स दे विच हुण तुसीं ईजिली जिहड़ा हैगा पास हो सकते हो 25% मार्क्स लैके। आ देख लो पंजाब बोर्ड का यह जिहड़ा नोटिफिकेशन आ इहदे विच इन्हां ने साफ साफ लिखिया होया वा कि लिखती ਪ੍ਰੀਖਿਆ जिहड़ी होनी आ उहदे विच घट्टो घੱਟ 25% अंक होने चाहिए प्राप्त किए होण। बट ऑल ओवर जो तुहाडा जिहड़ा हैगा वा एक सबजैक्ट दे विच 33% चाहिए पास होने लई, इंटरनल असैसमेंट मिला के ते प्रयोगी ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ अंक मिला के। बट जिहड़ा लिखण वाला पेपर है, मेन पेपर हुंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 25% मार्क्स भी अगर तुसीं ਲੈ ਲੈਂਦੇ हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ पास हो जाओगे। बट ऑल ओवर ਤੁਹਾਨੂੰ 33 ही चाहिए। समझाउणा ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दोस्तों किवें आ पूरा ये सिस्टम। तो चलो शुरू करते हैं। सब तो पहले आप 10वीं का देखते हैं, ठीक है, तो फिर उस तो बाद 12वीं का देखांगे उन्होंने लिए भी यह रूल हैगा या फिर नहीं। तो मन के चलो हुण देखो इत्थे जिवें कि तुहाडा पंजाबी ए दा पेपर आ वो 65 नंबर का पेपर आउणा, ठीक है। तो हुण ये 65 नंबर का जे गल करिए थ्योरी का इत्थे लिखिया भी होया थल्ले 25% अंक चाहिए आ, तो यदा 25% कितना हो जाएगा, तो यदा जिहड़ा हैगा 25% होवेगा 17 नंबर। 17 नंबर इत्थे होवेगा 25%। तो हुण ऑल ओवर जे गल करी तो 75 दे विच आपां नूं 33% चाहिए आ, तो 33% कितना हुंदा वा 75 का, तो इत्थे जिवें हैगे तुसीं 26 मार्क्स मन के चलो, ठीक है, 25 या 26 हुंदे आ, तो तुसीं इत्थे 26 ही मन के चलो। तो देखो इहदे विच हुण किवें आ, ਤੁਹਾਨੂੰ टोटल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 26 ਮਾਰਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 25% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, 17 ਤੇ 10 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 17 ਤੇ 10 ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ 27 ਨੰਬਰ, ठीक है। तो उस तो बाद जिहड़ा हैगा तुहानूं मार्क्स किन्ने चाहिए 26। इत्थे क्लीयर करके समझाउणा तुहानूं। आ देखो 65 का पेपर सी, ठीक है, इत्थे तुहानूं जिहड़ा हैगा वा नंबर आ गए 20% के हिसाब दे नाल किन्ने आ गए तुहाडे इत्थे 17 मार्क्स आ गए, ठीक है। उस तो बाद 75 का टोटल आ, इहदे विच हुण तुहानूं पास होने लई किन्ने चाहिए 33% के हिसाब दे नाल इत्थे तुहानूं चाहिए 25 या फिर 26 मार्क्स चाहिए पास होने दे लई, ठीक है। 75 का 33%, 25 या फिर 26 होएगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ 9 ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ 17 ਤੇ 9 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 17 ਤੇ 9 ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 26 ਮਾਰਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। 26 ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਵਾ 33% 75 ਦਾ, ठीक है। तो तुसी इस तरह जिहड़ा हैगा वा पास हो सकते हो अगर ये 17 नंबर भी लै लेने हो, तो पंजाबी 20 दे विच भी 17 मार्क्स, मतलब दोनों का 34 मार्क्स टोटल मिला के, ठीक है। बट ये नहीं कि तुसी ये 15 ले लवो, नहीं, 15 की गल नहीं, मतलब तुहानूं अलग अलग ये पास होना पएगा। 65 दे विच 17 लैणे पैणगे, तो ये पंजाबी 20 दे विच भी 17 लैणे पैणगे, 34 हो गए टोटल, ठीक है। उस तो बाद 10-10 नंबर की असैसमेंट भी लगूगी, 20 नंबर की असैसमेंट लग जूगी तुहाडे इत्थे, ठीक है। तो उस तो बाद किन्ने हो गए 34 ते 44 ते 54 मार्क्स हो गए, ठीक है। 54 इत्थों हो गए तुहाडे। तो उस तो बाद जिहड़ा हैगा तुसीं इहदे विच देख सकते हो तुहाडा जिहड़ा हैगा वा इत्थे 34 54 150, ये टोटल 150 का बनेगा, क्योंकि इकट्ठे ही कंबाइन होकर आंदा वा। तो 150 ते 150 दे विच अगर तुहाडे 54 मार्क्स आ गए, तो इहदा दोस्तों तुसीं देख सकते हो 150 का अपना हुण 33% करके देखो किन्ना। तो दोस्तों जिहड़ा हैगा 150 का जिहड़ा हैगा 33% बनता वा, किन्ना बनता वा 33% के हिसाब नाल 50 नंबर, तो तुहाडे नंबर किन्ने आ गए 54, तो तुसीं पास हो जाओगे, बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश, ठीक है। तो यह तुहाडा जिहड़ा हैगा वा इस तरह हैगा वा। इस तरह उस तो बाद जे गल करिए इंग्लिश का, जे तुहानूं समझाइए तो 80 का हुण जे 25% की गल करिए, क्योंकि इत्थे थल्ले इन्हां ने लिखिया होया वा थ्योरी जिहड़े हैगे पेपर उहदे विच आपां नूं 33% नहीं लैणे हैगे लिखण वाले पेपर दे विच। आ देख लो उत्थे इन्हां ने लिखिया होया वा कि लिखती ਪ੍ਰੀਖਿਆ विच आपां नूं 25% अंक चाहिए आ। इत्थे इंग्लिश दे विच देख लो आ रहा 25% मार्क्स इन थ्योरी। ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥਿਊਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ 80 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆ, ਤੇ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 25% ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ 80 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 25% ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 25% ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ 20 ਮਾਰਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। 20 ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 25% ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ 100 ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 33% ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ 100 ਦਾ 33% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, 100 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 33% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 33 ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ठीक है। तो 20 नंबर की असैसमेंट आ, 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ 15 ਨੰਬਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ 20 ਤੇ ਪਲੱਸ 15 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ 35 ਨੰਬਰ, ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 33।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 35, ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ 20 ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ 15 ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਚਲੋ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਯਾਰ, 50 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 20% ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 20% ਨਹੀਂ 25%, ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਨੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ 25% 80 ਨੰਬਰ ਦਾ 20 ਨੰਬਰ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 20 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 20 50 ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, 50% ਹੋ ਗਏ ਨੰਬਰ, 40% ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜੇ 80 ਦਾ 50% ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 80 ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 50% ਕਰੋਗੇ ਅੱਧਾ ਤਾਂ 40 ਮਾਰਕਸ ਹੋਏ, ਤੇ ਹੁਣ 40 ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 40 ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 20 ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 25% ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 80 ਦਾ 25% ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਮਾਰਕਸ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੂਰਾ, ਮਤਲਬ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਾ, ਮੈਥ ਦਾ ਵਾ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ 80 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਤੇ 20 ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਸੇਮ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 20 ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 20 ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ 15 ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਏ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 20/20। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ 15 ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 35 ਮਾਰਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 33 ਮਾਰਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਕਿੰਨੇ ਰਹੇ ਆ 35, ਚਾਹੀਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 33, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਬੜੇ ਹੀ ਈਜ਼ਲੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 20 ਬੱਚੇ 20 ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ 80 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 20 ਲੈ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 40 ਮਾਰਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ 33, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ 33 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ 40, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸੇਮ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, SST ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ B ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ 650। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ 650 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟੋਟਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 650। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਮਾਰਕਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ 100 ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 100 × 5 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 500। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 150 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 650 ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ 650 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ 33% ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ 33% ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ। ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 215 ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 650 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 33% ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ 50 ਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 25% ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ 25% ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਦੋਸਤੋ 13 ਮਾਰਕਸ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 13 ਮਾਰਕਸ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 25% 13 ਮਾਰਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ 33 ਮਾਰਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 45 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ 45 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 5 ਦੀ ਆ ਨਾ, 4 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 13 + 20 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 20, 30, 33 ਤੇ ਆਪਣਾ 4 34 35 36 37, ਮਤਲਬ 37 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 37 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 33, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 37 ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਏ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਜੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ 45 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 30 ਨੰਬਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣ। 50 ਦਾ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 25% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ 13 ਬਣਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ 20 ਆ ਜਾਣ, 20 30 50 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਲੱਸ 5 ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ, 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, 55 ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚਾਹੀਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 33, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, 40 ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ, 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ, 40 ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ, 100 ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 33 ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ 25% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਕਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ, 5 ਨੰਬਰ ਇੱਥੋਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੋੜੋ ਇਹਨੂੰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਤੇ 10 33 ਤੇ 5 38 ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ।
ठीक है। तो इस तरह तुसीं जिहड़ा हैगा 38 नंबर इत्थे लैके बड़े ही आसानी नाल पास हो सकते हो। 33 नंबर चाहिए सीगे, अपने 38 आ रहे तो आप पास हो जाएंगे। तो इस तरह जिहड़ा हैगा तुहाडा ये हैगा वा। बाकी होर ये जिहड़े सबजैक्ट ने तुसीं इन्हां नूं भी देख सकते हो, ठीक है। मतलब दोस्तों बिल्कुल चिंता की कोई गल नहीं हैगी आ, तुसीं बड़े ही ईजीली तरीके नाल पास हो सकते हो। बाकी एक होर गल आ तुहाडे लई बहुत वड्डी अपडेट आ, वेलकम लाइफ जिहड़ा सबजैक्ट हुंदा सीगा तुहाडा ओह हुण नहीं हैगा वा। मतलब हैगा तां हैगा वा, ओह एक्टिविटी बेस्ड सबजैक्ट हो गया वा, ठीक है। इंटरनल असैसमेंट के अकॉर्डिंग तुहाडे ओहदे मार्क्स लगणगे। इहदा कोई भी जिहड़ा हैगा वा लिखती प्रीखिया नहीं होएगा, रिटन एग्जाम नहीं होएगा। वेलकम लाइफ का यह तुहाडे लई एक टेंशन दूर हो गई आ। मतलब इन्हां दा एग्जाम नहीं होएगा, इहदे लई एवें ही तुहानूं मतलब जिहड़े हैगे मार्क्स मिल जाएंगे। इंटरनल असैसमेंट होएगी, एक्टिविटी बेस्ड सबजैक्ट है, इहदा कोई पेपर नहीं होएगा। तो हुण देखो इंपॉर्टेंट नोट इहदे विच इस प्रीखिया लई जिहड़ा हैगा 650 अंक निर्धारित किए गए हैं। टोटल हर एक परीक्षार्थी वालों कुल 8 विषयों की प्रीखिया दी जाएगी। जिमें कि आप सबनों पता है 6 विषयों विचों ही पास होना लाजमी आ। जिमें कि तुहानूं पता ही आ कंप्यूटर ते फिजिकल नूं छड्ड के जिहड़े 6 विषय ने इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मैथ, SST, सोशल साइंस, मतलब जिहड़े भी तुहाडे हिंदी, ठीक है 6 सबजैक्ट बनते आ उन्हां दे विचों तुहानूं पास होना लाजमी आ। ते जिहड़े ग्रुप 2 के विषय ने जिमें कि अपने फिजिकल एजुकेशन ते अपना कंप्यूटर, उहदे विच मतलब दोस्तों जिहड़ा हैगा वा अपीयर होना लाजमी आ उहदे विच, ठीक है। तो परीक्षार्थी वालों लिखती प्रीखिया ते प्रयोगी प्रीखिया जिस विषय हैगी आ तो INA यानी कि इंटरनल असैसमेंट मिला के 33 अंक प्राप्त होने चाहिए आ, ठीक है। हर एक सबजैक्ट के विच 33% होने चाहिए आ। प्राप्त करना लाजमी होएगा, बशर्ते परीक्षार्थी लिखती प्रीखिया विचों घट्टो घट्ट 25% अंक होण। जिमें कि असीं तुहानूं उपर समझाया वा 25% मिनिमम मार्क्स तुहानूं चाहिए अपने जिहड़ा हैगा वा हर एक जिहड़ा हैगा लिखती प्रीखिया दे विच। ग्रुप B के विषय विच अपीयर होना लाजमी है। इन्हां विषयां विच प्राप्त किए अंक ग्रेड सर्टिफिकेट विच दर्शाए जाणगे, जिमें कि कंप्यूटर ते तुहाडा जिहड़ा हैगा वा फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। उस तो बाद जे गल करिए ग्रुप A ते ग्रुप B अधीन विषयां दे प्रश्न पत्र जिहड़े हैगा बोर्ड वालों मुहैया कराए जाणगे, ठीक है। ये तो नॉर्मल गल आ, ठीक है। बोर्ड वालों क्वेश्चन पेपर आएगा। ग्रुप A के जरूरी विषयां अते ग्रुप B अधीन कंप्यूटर साइंस विषयां का जिहड़ा हैगा वा मुलंकन मतलब बोर्ड वाले अधिकारी यानी कि मतलब बोर्ड द्वारा चैक किए जाणगे पेपर तुहाडे जिहड़े 6 विषय ने जिहड़े तुहाडे कंप्यूटर ते जिहड़े 6 विषय इंपॉर्टेंट ने, ठीक है। पर दोस्तों जिहड़ा तुहाडा सरीरक सिक्ख्या का पेपर आ या फिर कोई भी चोणवार सबजैक्ट तुसीं रखिया वा वो स्कूल पद्धर ते तुहाडे स्कूल के टीचर ही चैक करनगे, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट गल आ, जिवें कि तुहाडा सरीरक सिक्ख्या का जिहड़ा पेपर आ वो स्कूल पद्धर ते ही चैक होवेगा। बाकी आ विलखण समर्थां वाले इहदे लई भी लिखिआ है, तुसीं इस नूं रीड कर सकते हो। विलखण समर्थां वाले दियां विद्यार्थियों की प्रीखिया ते मुलंकन बोर्ड पद्धर ते ही किया जाएगा। स्वागत जिंदगी विशा किरिया आधारित है, जिस दे अंक INA यानी कि इंटरनल असैसमेंट दिते जाणगे तुहाडे स्कूल के द्वारा। प्रयोगी प्रीखिया लई बोर्ड वालों कोई प्रश्न पत्र मुहैया नहीं कराया जाएगा, ठीक है। यह प्रीखिया स्कूल पद्धर ते लई जाएगी, यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम लई कोई भी क्वेश्चन पेपर बोर्ड वालों नहीं आएंगे, वो तुहाडे स्कूल वाले ही अपने लैवल ते तैयार करके लैणगे। जिस परीक्षार्थी ने पंजाबी, हिंदी, उर्दू विषा पहली भाषा वजों चोण की है वह विषा दूजी भाषा वजों नहीं चुन सकता। जिहड़े 8वीं ते 5वीं वाले हुंदे आ, अगर उन्होंने पहली भाषा पंजाबी दी रख लई है, ठीक है, फिर वो उसनूं जिहड़ा हैगा वा यह की कीता, यह 8वीं लई हुंदा वा रूल। तो चलो ये छड्ड दो पॉइंट तुसीं, ठीक है। ये 10वीं 12वीं लई इस तरह का कुछ नहीं हैगा वा भी करदे ने पहली भाषा, मतलब ये तो चलो 8वीं के वास्ते मैनूं लग रहा वा ये पॉइंट। बाकी दोस्तों तुसीं आ भी पॉइंट जिहड़ा हैगा वा रीड कर सकते हो। इत्थे पूरा दा पूरा नोटिफिकेशन असीं तुहानूं क्लैरीफाई करके दस दिता वा। तो हुण चलो देखते हैं 12वीं जमात। तो जमात 12वीं के लिए कुछ इस प्रकार आ, तो तुहाडे दे विच इस तरह का कुछ नहीं हैगा कि तुहानूं भी कोई 25% मार्क्स चाहिए आ थ्योरी दे विच। तो इत्थे तुसीं आह देख सकते हो, इत्थे जिहड़ा हैगा वा तुहानूं गेट 33% मार्क्स इन थ्योरी आ, ठीक है। यानी कि तुहाडे लई ये जिहड़ा हैगा वा 25% दा मार्क्स दा फॉर्मूला कोई अपलाई नहीं होया। ये बहुत ही गलत गल आ। ये जिहड़ा हैगा वा हरेक क्लास के लिए करना चाहिए सीगा। इस तरह जिहड़े हैगे आ 12वीं के विद्यार्थी ने उन्होंने लिए ये गलत आ, ठीक है। उन्होंने 33% मार्क्स ही चाहिए आ। थ्योरी दे विच भी जिहड़ा हैगा ऑल ओवर भी थ्योरी 33% मार्क्स इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सैपरेटली, यानी कि अलग अलग। नो मिनिमम मार्क्स आर रिक्वायर्ड इन इंटरनल असैसमेंट बट इट मैंडेटरी गेट 33% मार्क्स इन थ्योरी प्रैक्टिकल एंड इंटरनल असैसमेंट इन एग्रीगेट। यानी कि टोटल तुहाडे जिहड़े हैगे आ 33% मार्क्स होने चाहिए आ थ्योरी प्रैक्टिकल ते इंटरनल असैसमेंट मिला के। बट 33% मार्क्स भी तुहानूं जिहड़े हैगे चाहिए आ थ्योरी दे विच भी पास होने दे लई। किवें तुहानूं दसदे आ, जिवें कि आ देख लो आह तुहाडा 80 नंबर का पेपर आ, तो तुहानूं इहदे विच 33% मार्क्स ही लेने आ। किन्ना होएगा 80 का 33%, तो 80 का जिहड़ा हैगा वा 33% किन्ना हुंदा वा 27 मार्क्स, ठीक है। तो उस तो बाद
ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 20 ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੱਗ ਕੇ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 33 ਮਾਰਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ 27 ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਏ, 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 27 + 10 ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 27 + 10 ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 37 ਮਾਰਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ 33 ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, 37 ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੁਸੀਂ 27 ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 25 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 25 ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, 20 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 80 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 25% ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 33% ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ 33% ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਇਹਦਾ? 27 ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾ 10ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਇਹ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 27 ਮਿਨੀਮਮ ਮਾਰਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 33% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ 33% ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਥਿਊਰੀ। ਤਾਂ 80 ਦਾ 33% ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 80 ਦਾ 33% ਬਣੂਗਾ, 80 ਦਾ 33% ਬਣ ਗਿਆ 27, ਤੇ 20 ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ, 10 ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 37 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 12ਵੀਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ এনवायरमेंट ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ 40 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ 40 ਦਾ ਜੇ 33% ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ, ਤਾਂ 40 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 33% ਆਉਂਦਾ ਵਾ 14 ਮਾਰਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 50 ਦਾ ਵਾ ਟੋਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 50 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 33% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? 50 ਦਾ 33% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 17 ਮਾਰਕਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 17 ਮਾਰਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 33% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ 17 ਮਾਰਕਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ 33% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ 14 ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ 33% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ 14 ਤੇ 5 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 19 ਨੰਬਰ, ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? 17, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ? 19, ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 33% ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 50 ਦਾ 33% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? 17 ਮਾਰਕਸ, ਤੇ 45 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ 20 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ, ਇੱਥੇ 4 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋੜੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 20 ਤੇ 17 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 30, 37, 37 ਤੇ 4, 37 ਤੇ 4 ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ 41, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? 33, ਠੀਕ ਹੈ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ 41 ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ 17 ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਇੱਥੇ 25% ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ 12ਵੀਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 33% ਮਾਰਕਸ ਲਓ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟਲੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 33, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 33, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਐਵਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਐਜ਼ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੋਰਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ এনवायरमेंट ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਐਂਡ ਦਾ ਮਾਰਕਸ ਓਬਟੇਨਡ ਬਾਏ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੈਂਟ ਟੂ ਬੋਰਡ ਬਾਏ ਸਕੂਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ এনवायरमेंट ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਅ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਜ਼ ਪਾਸਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ, ਆ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਡੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ, ਕਮਰਸ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟਿਵ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਿਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਿਵ ਹਿੰਦੀ, 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ, 80 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 33% ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਵਾ? ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 80 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 27 ਨੰਬਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਪਰ 80 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ 27 ਮਾਰਕਸ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 25 ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ 27 ਪੱਕਾ ਲੈ ਆਇਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ, 10 ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 37 ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਸੌਰੀ 27 ਤੇ 10 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 37 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 33, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਟ ਇੱਥੇ 37 ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਈਜ਼ਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ 80 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 80 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਸੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। 27 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ, 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਗਾ ਲਓ, 37 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਮ ਰੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ 80 20 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋਗਰਾਫੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਆ, 70 ਦਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓਗੇ 26 ਨੰਬਰ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 25 ਬਣਨਗੇ, 26 ਬਣਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਢ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ 80 20 ਦਾ ਬਸ ਸੇਮ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਰੂਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 80 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੇ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 50 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 33% ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਵਾ 17 ਮਾਰਕਸ। 17 ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ ਅਤੇ 40 ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 20 ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ 10 ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ, 5 ਨੰਬਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੋੜੋ ਇਹਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 17 ਦੇ 20 20 30 37 ਅਤੇ 5 ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 42, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 42 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਟੋਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ 17 + 20 ਅਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ 5 ਜੋੜੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਆ ਗਏ ਮਾਰਕਸ। 33% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 20 30 37 ਅਤੇ 5 ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 42 ਮਾਰਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਬਟ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਮਾਰਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ 42 ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਬੜੇ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ 70 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ 70 ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਨੰਬਰ ਲੈ ਆਓ 33% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 25 ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ, 5 ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ 33% ਮਾਰਕਸ ਬਣ ਜਾਣ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ 24 ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 5 ਨੰਬਰ ਵੀ 10 ਨੰਬਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ 3 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ 24 ਦੇ 34 34 ਅਤੇ 24 ਅਤੇ 10 34 34 ਅਤੇ 3 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 34 35 36 37 ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 33 ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਬਣ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਹਾ 37। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਬੜੇ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 20 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ, 80 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, 27 ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ 10 ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ 37 ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿੰਨੇ 33 ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਤਲਬ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ 80 80 ਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਮਰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਕਿ 27 ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਅਤੇ ਬਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ 33 ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਣ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾਰਕਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਡ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸ ਆਰ ਗਿਵਨ ਅੰਡਰ INA, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਵੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕਿ ਕਲਾਸ 12ਵੀਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਆਫ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸਟਾ ID ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ।